Raunaq, let's start off with a basic introduction. Thank you, Sushant. Really a pleasure to be here. And my name is Raunaq. I support the marketing initiatives for the Coca-Cola company in Nepal and Bhutan. Just a little bit about myself. Been with the FMCG industry for close to 11 years. And my association with the Coca-Cola family has been close to 10 months. Okay. And it's really a honor for me to work on some wonderful campaigns for these awesome portfolio of brands that the Coca-Cola company has, and that really can engage and strike a chord with the consumers of Nepal. So Coke has been like one of the oldest carbonated drink companies. I mean, like it's been 130 something years, right? So was it the first soft drink company, or were there others involved as well in the same space? Yeah, so we've had a very wonderful history and heritage, and we are close to 136 years old, or we would say 136 years young. And while we were not the first company to introduce the soft drinks, but we were the first company to introduce a new flavor, which is cola, which has become a category in its own. So yes, not the first company to introduce soft drinks, but the first to introduce cola to the world. So talking about Coke, I mean, like it's a very well-known brand. I mean, like everybody knows it. One of the most popular brands across the world. I mean, like the red color itself has been associated with Coke so much. Being a company with such a large brand presence, you guys still invest a lot into marketing campaigns. I mean, what is the reason behind that? Because people do not, at this point, I believe that people do not need to actually know about Coke. Pretty much everybody does. But what keeps you pushing towards all these campaigns? So you're right. So even for Nepal, we are, next year we'll be celebrating our 50th years of Coca-Cola's presence in Nepal. So, and it's been a very rewarding relationship that Coca-Cola has had in Nepal with the consumers. And as a result, we are actually one of the most pervasive brands and one of the most loved brands, right? But we are also very youth-centric and a very consumer-centric company, right? And we want to continue to do relevant work, which is either in terms of introducing new products, new packs, or in our advertising, which really strikes chord with the youth, right? True. So, and Nepal is the youngest country in Southwest Asia, right? So it's got a huge young population, and we really want to engage with them in things which are passionate, passion points for them. So in that sense, we want to do relevant advertising, and that's why we keep refreshing and keep doing, keep adding rather a little touch of real magic in everything that we do in our campaigns. Yeah, whenever we're thinking about Coke and then in its campaigns, it's pretty unique. I mean, like how it touches people across all aspects of life. I mean, like what is the process, the creative process, like when you think of a campaign that is supposed to be created? Right. So, Coca-Cola has a very strong alignment where we act with our global team, where we actually think global, but we act a lot on local insights. So, the guidance really comes in terms of building relevant associations with occasions, or to give you an example, meals, right? Meals and beverages are a perfect combination, right? So that kind of a guidance could come as part of the global charter. But then there is a lot of local insighting then goes into understanding what will be the right kind of a choice of meal that we would want to associate ourselves. And very happy to share, for example, in case of Nepal, momos, the national dish and probably the most loved dish. Coca-Cola has a very, very strong association. We are, in fact, more than twice as more than any other soft drink to be associated with momos, right? And this we have done through very consistent advertising and integrated execution acts, which is what you see on the screen is what you see in the outlet on the shelf as well. So that's been our secret sauce, where we
take the guidance from global, but we act on local insights, and we do it consistently over the course of many years. Momotsa, for example, has been a campaign which next year will be in its 8th year running. Okay. Right. So similarly for festivals, right? So we know Dashain is the biggest festival in Nepal, and we do a work which is which is all about, so the brand heart remains the same, which is bringing people together, right? And festivals, we know, is the time when people come together, right? So we use something which is very true, which is very universal, and then we obviously adapt it to what is locally relevant to the country. Yeah, especially you guys just released your Dasha campaign last week or so. How is the response? Oh, it's been brilliant. It's been a little more than a month now, and we've had 3 different legs to this. The first one started with our TVC, featuring our brand ambassador Swastima, who's been a fantastic brand ambassador for us. And again, kudos to her for doing a fabulous film with us, which has again struck a lot of we're getting a lot of heartwarming responses for that film. And then the second part was, again, going back to, because festivals is a time, and specifically Dashain is a time when there is a lot of at-home cooking. So there is a lot of at-home meals with family and friends. Right. And for this, we actually got Santosha, right, who's the leading name in culinary, right, and really a pride of Nepal. So we onboarded him to design and actually create 5 fantastic recipes, right? So that was the second leg, right? And the third one has been, which is again very unique to Nepal, where we know that a lot of people in Nepal actually live outside to support their families, right? And we thought that how can we, the brand, like I mentioned earlier, the brand that really gets people together, right? And that's in our DNA. So how can we do something for them, right? So, and that's where we launched this entire Migrant Bring Back project. And I'm glad, and again, that film is in the campaign, the work that we have done. I know that we have really touched the hearts of the people that we brought back and their families, but the film itself is again giving, what I hear and what I'm seeing in the comments, it's really, really being loved by the Nepali people. So how was the brainstorming for this particular campaign like? I mean, like, how did you decide that you're going to do this campaign whereby you're bringing home a lot of migrant workers who have been missing out on festivals for years, and how this whole idea came about it? So, like I said, this is my first stint in Coca-Cola and in Nepal, and as I was getting inducted, and I was just looking at the data, and I saw that one of the major contributors to the economy of Nepal is also the lot of earnings that comes back, right? So that got me a little intrigued, and we started seeing, okay, what's happening, and then we learned that close to 1 in every 5 Nepali, that's almost 1 person in every family is actually outside and to support their family. And as we learned, as we got deeper, what we understood was the pandemic has been a big disruptor, and because of that, for many years, for at least 2-3 years, a lot of people missed out on coming back, and then many others haven't come back for other reasons, financial reasons, or many of reasons, and that's why we thought that, okay, why can't we do something for them? And that's how that was the initial seeding. And then as we got deeper into it, we learned what are the right countries, and we interviewed people, we heard their stories, they were and that's how we just kept building on it. And I think ultimately we were just so passionate in the end that we thought that this is something that, because there were a lot of logistical hurdles that we would have faced, you can imagine, but with the team here, and I'm really speaking for the team, really stepped up, and we were able to pull this off. Yeah, because creating ads is one thing, but then this is more than just the ad that touches in the real world as well. And I would imagine that it wasn't as easy as just creating an ad.
So how was it like, what any difficulties that you guys faced during this whole campaign, or how did you come about it? Yeah, I mean, so we have a great team here, our creative agency, our, the production team. And, so they were able to first identify the people basis their stories, and, also see what would be the right date, because we wanted to bring them during this festival, right? So, so that's, they were managing a lot of logistics. We also worked with some people. We brought people from Middle East especially from Kuwait. So we worked with some of the local vendors, because we thought that will make more sense. So there was a lot of cross-border collaboration that happened, and that was the other thing that we did. And then the third part was when they finally landed, again ensuring that they're made comfortable, and then because these are all real people, right? So ensuring that they can express themselves in front of the camera. Again, kudos to the great work by by our agency Prisma, as well as our production agency and our director Anup, who's able to really make them comfortable and express themselves freely in front of the camera. So what was the process like for the selection? I mean, like, is there any specific criteria that you guys went for, or we just heard the stories, okay. And I think that itself was so heart melting, and I think that just started, and we just kept building on that. So that's okay. So we do have a surprise for you. We have one of the workers that you brought in Nepal, so in the studio. So let's welcome Laxmi ji, please. Namaste, Laxmi ji. Namaste. So indeed a pleasure. Please, Arya. Please. Thank you, Laxmi ji. It's quite a surprise to see you here, and thank you. So how many total people that you guys brought in here? So we united 14 people with their families this year. That's wonderful. And right. So एउटा short break. लक्ष्मी जी, के अरे तपाईँ इलामबाट? हजुर। इलाममा पनि नेवारहरू छन्, हामी कुरा गरेर थियौँ अघि। हजुर। कतिको छन् नेवारहरू? नेवार समुदाय धेरै नै छ त त्यहाँनिर। अनि कस्तो, आई मिन लाइक पहिलादेखि नै त्यही नेवारहरू एक्जिस्ट गर्थ्यो कि पछि माइग्रेट भएर गएको हो कि कस्तो छ त्यो? हैन, पहिलादेखिकै हो, पुरानो। अनि सो कल्चरहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त, कति त्यहाँ कल्चरहरू खासै छैन, रिसेन्टली मात्र म पूजाहरू गर्न थाल्यो भनेर। हजुर। त्यो ग्याप चाहिँ कसरी भयो? त्यो त मलाई पनि याद भएन है। अनि हामी सानो भन्दाखेरि, हामी टिनेजको हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर नेवारको एउटा गुठी हुन्छ नि, त्यो बन्न सुरु भयो क्या। अनि त्यस पछाडि गुबाजी ल्याउने नेवारी संस्कारहरू त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै याद छैन होइन। अनि कसरी हुन्थ्यो भने अब हाम्रो चाहिँ भने सबै अब मर्दाको संस्कार भयो, हरेक कुरा हुन्छ नि बाहुनबाट हुन्थ्यो होइन हाम्रोतिर। अहिले पछि चाहिँ गुबाजीहरूले हुन थाल्नु भएको छ। यसो त्यो वाला चेन्ज भइरहेको छ। हजुर। अनि ल्याङ्ग्वेज पनि पहिलादेखि नै खासै बोलिँदैन, हाम्रो नेवारी भाषा छ त्यहाँ। ल्याङ्ग्वेज त नेवारी बोल्दैन त्यहाँनिर, कसैले पनि बोल्दैन। हजुर। ओके। सो त्यो पनि अब सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो सेन्टिमेन्ट छ कि छैन? हजुर, त्यो चाहिँ छ त्यहाँनिर। अब अहिले चाहिँ क्लासहरू हुन सुरु भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ ठ्याक्क उल्टा रहेछ। हाम्रो चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ नेवार फ्यामिली हो, नेवारी बोल्ने। मेरोबाट चाहिँ बिस्तारै ग्याप हुँदै गयो। अनि आई सी कतिवटा अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ नेवारी बिस्तारै बोल्न कम हुँदैछ। अल्दो इट इज हुनु त नपर्ने हो होइन, तर त्यो चाहिँ यहाँ देखिरहेछ। उतातिर चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट, झन् सिक्नतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखेर। हजुर। सो यङ्गर जेनेरेसन पनि सिक्न खोज्छन् कि के छ? हजुर। अब यङ जेनेरेसन नै क्लास जाने होइन, अब त्यहाँको वाद्य वादनहरू हुन्छ नि, त्योहरूको ट्रेनिङ लिने, त्योहरू गरिरहेको हुन्छ। सो तपाईँको अलिकता ब्याकग्राउन्डतिर कुरा गरौँ न। तपाईँको घरको इन्भाइरोमेन्ट बच्चामा हुँदाखेरि कस्तो थियो, के थियो? बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो सिङ्गल फ्यामिली हो होइन। बुवा मामा हुनुहुन्थ्यो, अनि म अनि मेरो एउटा भाइ, 4 जनाको परिवार थियो। अब कस्तो भने अब मामुले चाहिँ घर धन्दा हेरेर पनि, अब घरको कामहरू हुन्छ, खाना पकाउने सबै हेरेर
बारी थियो थोरै होइन, बारी हेर्नुहुन्थ्यो, थोरै गाईबस्तु थियो, बाख्रा थियो, कुखुरा थियो, त्यस्तै हो। अनि बुवा चाहिँ यसो बाहिर उँधो काम गर्नुहुन्थ्यो हल्का। अब त्यहाँनिर त गाउँ हो होइन हाम्रो, अनि अब गाउँमा जाने सामानहरू किन्ने होइन, अनि अर्को ठाउँ लगेर सेल गर्ने, त्यही गर्नुहुन्थ्यो बुवाले चाहिँ। ए ओके। अनि सो ग्रोइङ अप चाहिँ कस्तो थियो ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट घरको? घरको अब म ठुलो भइहालेँ होइन, म ठुलो भइहालेँ, मभन्दा 4 वर्ष सानो भाइ थियो। अनि अब मामु अब बारीतिरै हुने भइसकेपछि अब बिहान खाना पकाएर बारी जाने, अनि त्यहाँबाट एकैचोटि बेलुका मात्रै आउने भइसकेपछि अनि अब म नै भाइको चाहिँ हजुर प्यारेन्ट्स म थिएँ, किनभने म ऊभन्दा 4 वर्ष जेठो थिएँ होइन। अनि उसलाई टेक केयर गर्थेँ। हामी दिदीभाइ नै स्कुल जान्थ्यौँ होइन, भाइलाई ल्याउने, भाइलाई स्कुलसँगै लाने, अनि ल्याउने, खाजाहरू दिने, सबै काम म गर्थेँ। अनि यस्तै 9 वर्षको भएपछि होला मैले खानाहरू बनाउनु सिकेँ, मामुलाई पालोदै भनौँ न त्यहाँदेखि। अनि उतातिर कस्तो मेन के अरे जुन अकुपेसन हुन्छ मान्छेहरूको चाहिँ कि एग्रिकल्चर नै हो कि मोस्टली खेततिरै काम गर्नुहुन्छ कि प्रायःहरू? कस्तो भन्ने भने पहिले त अब सबैजनाले हाम्रो अब मेरो घर चाहिँ भनौँ न, म आफै ठाउँमा बसेर चाहिँ त्योभन्दा बाहिर त मलाई त्यत्रो धेरै थाहा छैन, तर सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा थोरै थोरै बारी चाहिँ खेती नै गर्नुहुन्छ। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ पहिले म सानो हुँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले आफ्नो बारीमा खेती नै गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हाम्रो खेती भनेको अदुवा हुन्थ्यो होइन, आलु हुन्थ्यो, खेती नै गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट त्यही नगदे बालीहरू मात्रै हुन्थ्यो हाम्रोमा धानहरू फल्दैन होइन, धानहरू फल्दैन हाम्रो बारीतिर, नगदे बालीहरू हुन्थ्यो। अनि अहिले पछि आएर चाहिँ अहिलेको स्टेज छ त्यहाँनिर चाहिँ लगभग धेरैले खेती गर्नु छोडिसक्नु भयो क्या, धेरैले खेती गर्नु छोडिसक्नु भयो, सबै आफ्नो आफ्नो लाइनमा लाग्नुभएको छ, बजार लाइनहरू जाने है, अनि अब सानो सानो दोकानहरू गर्ने बस्ने यस्तैहरू छ, सबै व्यापार व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। सो खेती तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब आफ्नो लागि मात्र भनेर हो कि लाइक त्यो बेच्ने हिसाबले हुन्छ? होइन, सेल हुन्थ्यो त्यो आलुहरू अब धेरै नै हुन्थ्यो होइन, बारीमा आलु भइसकेपछि धेरै नै निस्किन्थ्यो। आलु अदुवा भयो, अब अदुवा खाने कुरा भएन त्यतिखेर इन्डिया जान्थ्यो त्यो अदुवाहरू है। आलुको चाहिँ मार्केट त्यही उयो बितामोडको त्यो बुधबारे बजारहरू त्यस्तै हुन्थ्यो होला क्या, स्टोर गरेर राख्थ्यो है, स्टोर गरेर राखेर घरभरि आलु हुन्थ्यो, ठुलो ठुलो थाक आलु हुन्थ्यो, अनि पछिबाट सेल गर्थ्यो त्यो। अनि त्यो के ट्रान्सपोर्ट गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि बाटोहरू चाहिँ कस्तो थियो? होइन, गाउँमा अब सानो, अहिले त बाटो पुगेको छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ घोडा थियो, घोडाले बजारसम्म लान्थ्यो, बजारदेखि ट्रान्सपोर्ट। सो घोडा भन्नाले घर घरको घोडा कि त्यो अब पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जस्तो युज? होइन, पहिले त धेरैवटा घरमा घोडा पनि पालेको थियो होइन, घोडा पनि पालेको थियो, जस्तै हाम्रो घरमा पनि घोडा थियो, घोडा पालेको थियो, त्यो घोडाले बारी पुग्ने काम गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब छैन त्यस्तोहरू। सो तपाईँले अब बिस्तारै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिन थाल्नुभयो होइन? अब मेन त ड्याडी पनि काम गर्ने, मम्मी पनि काम गर्ने। हजुर। अनि आफूले अब एउटा तपाईँ आफै सानो हुँदाखेरि तपाईँको भाइलाई टेक केयर गर्नलाई चाहिँ कति गाह्रो हुन्थ्यो? त्यो गाह्रो फिलै भएन, किनभने नि अब दिदी भइसकेपछि अब गाउँघर त्यही नै हो होइन, काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्छ। अब दिदी भइसकेपछि अब भाइलाई रेखदेख गर्नु, भाइलाई टेक केयर गर्नु कुनै पनि गाह्रो भएन। छोरी मान्छे हो, त्यसै पनि अलिअलि काम आइहाल्छ होइन, खासै गाह्रो भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक तपाईँले अब खानाहरू पकाउनु सिक्नुभयो, बिस्तारै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिन थाल्नुभयो। हजुर। अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी जुन आफू सानै हुँदाखेरि पनि लिइन्छ एउटा फ्यामिलीको, त्यो गाह्रो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि बाहिर जाने भनेर सोच्नु भएको हो कि के थियो प्रोसेस खासमा? होइन, त्यस पछाडि मैले स्कुल लेभलको इक्जाम दिइसकेको थिएँ होइन, अनि स्कुल लेभलको इक्जाम दिइसकेपछि त्यहाँनिर मैले बिहे गरेँ, सडनली त्यही बिहे भयो होइन। अनि बिहे भइसकेपछि अनि कस्तो भयो भने अब घरको इन्भाइरोमेन्ट अब एउटै छतमुनि बस्नु नसकिने भयो, डिभोर्स भयो होइन। डिभोर्स हुँदाखेरि मेरो छोरा 4.5 वर्षको थियो। अनि अब फेरि फर्केर आएर माइतीमा बोझ हुने कुरा त आएन, किनभने अलरेडी म भागेर बिहे गरेर पनि बुवा मामुले राम्रोसँगले बिहे गरेर दिनुभएको थियो होइन। अनि बुवा मामुमाथि अब बोझ भएर बस्ने होइन, बुवा मामुलाई अरू भात थप्ने कुरो भएन। अनि त्यस पछाडि आफू के गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि अब नेपालमा केही गर्नु खोज्यो, सकिएन, अनि बाहिर गएको। नेपालमा के गर्नु ट्राई गर्नु? मैले पनि त्यही बुवाले जस्तै त्यहाँनिर अब होइन
त्यहाँनिर त्यो यो गहुँदोको सामान कलेक्ट गरेर अनि त्यहाँबाट तल सब्जी मन्डीमा लगेर बेच्ने काम गरेँ केही समय होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नभएपछि अब घर नचल्ने होइन, बच्चा सानो बोर्डिङ पढाउनु पर्ने। अब बुवा मामु नि अब मेरो बिहे हुँदाखेरि त अब बुवा मामु नि अलिक बुढो भइसक्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि पालो दिनुपर्ने। अब भाइ पनि बाहिर गएको थियो होइन। अनि अब बाहिर गइसकेपछि अब त्यसलाई पनि अब त्यसको त्यति राम्रो भएन, बाहिर जाँदाखेरि अब त्यसलाई पनि अब सपोर्ट गर्नुपर्ने भइसकेपछि अनि मै गएको बाहिर। भाइ चाहिँ कता हुनुहुन्छ? भाइ अहिले त घरमै छ। ए अहिले फर्केर आउनुभएको? त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर कतार गएको थियो। त्यो पनि सानै उमेरमा गएको थियो क्या कतार, त्यस्तै 17 वर्षको हुँदाखेरि नागरिकता बनाएर अनि सिधै पासपोर्ट बनाएर अनि बाहिर गएको थियो। सो त्यो एरियातिर तपाईँहरूकोतिर कस्तो हुन्छ मान्छेहरूको? आई मिन लाइक यहाँ बसेर खासै छैन, बाहिर जाने नै कुरा फर्स्टमै त्यही अप्सन आउँछ कि? होइन, त्यस्तो थिएन। कस्तो भयो भने मेरो भाइ चाहिँ विदेश एकपल्ट जान्छु भनेर पहिलोचोटि गएको होइन। हाम्रो सन्तानमा नै त्यतिखेर हाम्रो जुन फ्यामिली छ त्यो फ्यामिलीभित्र कोही पनि गएको थिएन। अनि त्यस पछाडि जब म गएँ, म जाँदाखेरि चाहिँ 1-2 चिनेको फाल्टो ठाउँको चाहिँ मेरै ठ्याक्कै एरियाको होइन, अर्को एरियाको चाहिँ 1-2 जानुभएको थियो विदेश होइन। मेरो एरियामा चाहिँ छोरी मान्छे पहिलोचोटि म गएको। सो छोरी मान्छे भएर अब हामीले जे जति भने पनि अब एउटा छोरी मान्छेले गर्न सक्दैन या भन्छ चाहिँ सम सोर्ट अफ एउटा सोसाइटीमा चाहिँ अलि प्रेसर चाहिँ हुन्छ। यसले बाहिर जान दिने कि नदिने नै कति कुरा डिबेटेड हुन्छ होला, तपाईँले पनि सोच्नुभयो होला। तर त्यस्तो हुँदा पनि फ्यामिलीको सपोर्ट कस्तो थियो अनि तपाईँ जान्छु भनेर चाहिँ कसरी डिसाइड गर्नुभयो त? होइन, कस्तो भयो भने पहिले त्यो विदेश जानुभन्दा अगाडि, त्यो डिभोर्सभन्दा अगाडिको स्टेजमा मैले कहिले पनि सोचेको थिएन क्या म घर बाहिर निस्किन्छु, म विदेश जान्छु, म बाहिर गएर काम गर्छु भन्ने कहिले सोचेको थिएन। अनि जब अब आफूमा परेपछि अब समस्या परेपछि समाधानको त बाटो खोज्नै पर्छ होइन। त्यही बाटो खोज्नेमा चाहिँ मैले चाहिँ अब विदेश रोजेँ। अनि मेरो विदेशको डिसिजन मामुलाई सुनाएँ होइन। अनि अब त्यतिखेर मेरो मुद्दा चलिरहेको थियो डिभोर्सको लागि। अनि डिभोर्सको लागि मुद्दा चलिराख्दाखेरि अनि त्यहाँबाट अब त्यहाँनिर अब उसलाई छोरा मलाई दिने होइन, एक्स हस्बेन्डसँग छोरा मलाई दिने। अनि त्यहाँबाट 18 वर्षसम्म छोरा मसँग रहने गरी कागज गरियो। अनि कागज गरेपछि अब छोरा पनि आफूसँग आइसकेपछि त केही त गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि म विदेश गएको घर सल्लाह लिने। सो बाहिर जाने के अरे बाहिर जाँदाखेरि काम पाइन्छ या भन्छ यो पनि एउटा अप्सन छ भनेर कसैले तपाईँलाई सल्लाह दिएको थियो कि आफै सोच्नु भएको हो कि? होइन, 1-2 पहिले गएर फर्केर आउनुभएको थियो होइन। अनि अब बाहिर पनि ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि मैले पहिले चाहिँ म कुवेत चाहिँ अब त्यति धेरै नाम नसुनेको कन्ट्री होइन। अनि जाँदिनँ होला भन्ने जस्तो थियो क्या, जाँदिनँ होला भन्ने जस्तो थियो। तर अब ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ छिटो भिसा चाहिएको थियो त्यतिखेर होइन। अनि छिटो भिसा चाहिँदाखेरि चाहिँ अब कुवेतकै भिसा पहिले निस्क्यो होइन। अनि दुबई ट्राई गरेको थिएँ मैले। अनि कुवेतको भिसा पहिले निस्केपछि कुवेतै गएको। प्राय मान्छेहरू चाहिँ कहाँ जाने गर्छन्? त्यतिखेर त अब अलिक दुबईहरू जान्थे होइन, दुबई जान्थे। कुवेत खासै धेरै मान्छेहरू गएको थिएन। कुवेत भन्ने बित्तिकै अब कस्तो अब त्यहाँनिर त्यो गाडीको साइडमा लेखेको हुन्छ नि कुवेतको पानी यस्तै के लेखेको हुन्थ्यो नि, त्यही मात्रै देखेको हो क्या। कुवेतबारे त्यत्रो धेरै थाहै थिएन। अनि यहाँबाट जाँदाखेरि कस्तो लाइक काम भनेर फिक्स भइसक्यो हुन्छ कि त्यहाँ गएर अब होइन, मैले चाहिँ कसरी गएँ भने पहिले म जाँदाखेरि एउटा कम्पनीमै गएँ कि कम्पनीमा गएँ। त्यतिखेर वेट्रेसमा गएको थिएँ होइन। अनि वेट्रेसमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँबाट अब काम त फिक्सै थियो नि, यहीँबाट फिक्स भएर हुन्छ काम फिक्सै थियो। अनि अब सेलरी चाहिँ कम थियो त्यतिखेर होइन, सेलरी चाहिँ कम्ती थियो, काम चाहिँ फिक्सै भएर गएको। अनि यो बाबु यत्रो सानो हुँदाखेरि नै छोडेर जान त अप्ठ्यारै भयो होला? एकदम अप्ठ्यारो होइन। तिमीलाई के याद छ त्यतिखेर त्यति सानो भएको बेलाको मेमोरीहरू? अलिअलि याद छ दादा। के याद छ? म स्कुलमै थिएँ है, त्यति बेला जानुभएको थियो। अनि सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरिको चाहिँ याद छ जस्तो लाग्यो। फर्स्ट टाइम गएको याद छैन तिमीलाई? फर्स्ट टाइमको चाहिँ मजाले याद छैन। सो अनि तिमीले मम्मी खै भनेर त खोज्यो होला नि त? खोज्यो नि। अनि के भन्छ मान्छेहरूले? अनि आइहाल्नुहुन्छ भन्नु भने कालो मैले खोज्दै गएको थिएँ है। अनि नभन्नु होला उता बस्नु चाहिँ कता बस्थ्यो बाबु चाहिँ? नि मेरो बुवा मामुसँग, मेरै घरमा। अब बुवा मामुसँग भनेपछि मेरै घरमा।
मम्मी चाहिँ अनि भन्नु लङ टाइमको लागि जानु भएको भनेर चाहिँ पछि तिमीलाई कति पछि थाहा भयो? 6 वर्षको हुँदाखेरि थाहा भयो। भनेपछि 2 वर्ष जस्तो पछि, 1.5-2 वर्ष त्यसपछि बल्ल थाहा भयो। कसरी थाहा भयो? अझैले नै भन्नुहुन्थ्यो नि अब अनि कलमा चाहिँ जोस् बोल्थ्यौँ हामी है। अनि त्यति बेला कल फेरि टेलिफोन मात्रै थियो, त्यो पनि माथि अजीको घरमा थियो। अनि अजीको घरले माथि अजीले बोलाउनु हुने क्या, अजीले पनि डाइरेक्ट अजीलाई त्यस नभन्नु हुने। जुनुको ममको अर्को नाम जुनु हो नि त, अनि जुनु कहाँमा भनेर माथि टाढाबाट चिल्लिनु हुन्थ्यो क्या लाइक। अनि कल आएको छ यहाँ भन्नुहुन्थ्यो, अनि कुदेर जान्थ्यो, त्यहाँ कलमा बोल्थ्यो। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ भन्नुभयो बाहिर गएको छ? अजीले भन्नुभयो। मलाई सानैदेखि अजीले नै हुर्काउनु भएको नि त, अनि अजीले भन्नु। अनि पहिलोचोटि तपाईँ यहाँ चाहिँ कति पछि आउनुभयो त्यसपछि? पहिलोचोटि म 18 महिनामा आएँ। उतातिर के त्यो जान पाउने नपाउने हामीले किन कति कथाहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, जाने बित्तिकै यो पासपोर्टहरू लिइदिन्छ या भन्छ फर्किन दिँदैन, मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा पारिदिएको कुराहरू पनि सुन्छ। त्यो कतिको ट्रुथ छ त्यसमा? त्यो त अब पहिले चाहिँ कम्पनीले नि पासपोर्ट राखेको थियो होइन, कम्पनीले पासपोर्ट राखेको थियो, दिन्थेन। तर अहिले यो 2-3 वर्ष यता भयो होइन, पासपोर्ट सबै इम्प्लोइकै हातमा हुन्छ। सो तपाईँ जाने बेलामा त्यस्तो सिचुएसन खासै परेन? होइन, उयो पासपोर्ट त कम्पनीले नै राखेको थियो। तर अब छुट्टी एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ होइन, छुट्टी एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्क अब जानुभन्दा एक दिन अब फ्लाइटको टिकटहरू पनि सबै देखाउनुपर्छ होइन। अनि त्योभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ उनीहरूले पासपोर्ट फेरि पठाइदिन्थ्यो आफूसँग। अनि फेरि अब आफू फर्केर गएपछि पासपोर्ट जम्मा गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँनिर एउटा एग्रिमेन्ट पेपर हुन्थ्यो होइन, त्यहाँनिर आफू जाने दिन आफूले पासपोर्ट लिएको डेट होइन, आफूले फर्काउने त्यहाँ कन्ट्री फर्किने डेट अनि आफूले फर्काउने डेटहरू लेखेर अनि एग्रिमेन्ट गरेर छोड्नु पर्थ्यो। सो तपाईँ पहिला जाँदाखेरि चाहिँ वेटरको काम गर्ने भनेर जानुभएको थियो? हजुर। अनि तपाईँले चित्त नबुझेर अर्को खोज्नु भएको काम खोज्नु भएको कि आफै अपर्च्युनिटी आएको कि? होइन, कस्तो हुन्छ भने अब त्यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ अब पहिले गयो होइन, पहिले म त्यत्रो लामो समय बस्छु होला भनेर गएको थिइनँ। पहिले त के सोचेको थियो भने 2 वर्ष काम गर्छु, अलिकति पैसा कमाउँछु, अनि आएर नेपालमा केही गर्छु भन्ने सोच थियो होइन। अनि गएको थिएँ। अनि गएपछि अन्त अब फेरि वहाँनिर बस्दै 2 वर्षमा त केही नै कमाइ भएन। अनि 2 वर्षमा केही नै कमाइ नभएपछि अब जेने तेने घर चल्यो भनौँ न। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि बाहिरै जानुपर्ने भयो है। अनि गयो लगातार बाहिर गएपछि अनि त्यहाँबाट अनि पछिबाट त्यही कम्पनीमा काम गर्दै गएपछि पछिबाट अनि रिलिज माग्यो होइन। रिलिज मागेपछि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको यदि कम्पनीले रिलिज दियो भने चाहिँ तपाईँले अर्को जब त्यहाँनिर खोजेर काम गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो अब तपाईँलाई अर्को कम्पनी मन पर्यो होइन, अनि त्यहाँनिरको जाने कम्पनीमा आफ्नो सिभीहरू बुझाउने, इन्टरभ्यू दिने, अनि त्यहाँ अब सेलेक्ट भयो, अफर लेटर पायो भने त्यहाँनिर तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो थियो। अनि त्यही मैले पनि त्यही नै गरेँ। अनि यता रिजाइन गरेँ, अर्को कम्पनीमा जब खोजेँ। अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडि रिटेल लाइनमा आएँ होइन। 7 वर्ष जति वेट्रेसमा गएपछि त्यस पछाडि रिटेलमा आएँ। रिटेलमा आएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो रिटेलमा 3 वर्ष जति गरेँ होइन। लोरेन्स भन्ने त्यहाँनिर लोकलको मार्केटको रिटेल थियो होइन, त्यहाँनिर गरेँ। अनि त्यस पछाडि अनि अहिले आएर फेरि अर्को कम्पनीमा पसिरहेको छु, त्यस्तै हो। सो यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ उता पनि कोही हुन्छ तपाईँलाई यो म्यानेज गरिदिने या यहाँ अप्लाई गर जब या यहाँ? होइन, कस्तो हुन्छ नि अब कम्पनीमा गइन्छ होइन, कम्पनीमा गयो, काम गर्दै गएपछि अनि त्यहाँबाट अब देखिन्छ नि अब कम्पनीको सिस्टमहरू थाहा हुन्छ होइन। पहिलोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ अब यो होइन, पहिले जाँदाखेरि त उनीहरूले त्यही जबको लागि नै लगेको हुन्छ होइन, लान्छ, त्यही काम गरिन्छ, त्यस्तो। बस्ने ठाउँहरू पनि? बस्ने ठाउँ पहिले कस्तो हुन्छ भने 1 महिनाको लागि तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ होइन। 1 महिना प्रोभाइड गरेपछि 1 महिना पछाडि चाहिँ तपाईँले अब त्यहाँनिर अब कलिगहरू हुन्छ नि, तिनीहरूबाट कन्ट्याक्ट भएर अनि तिनीहरूसँग मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँ 7 वर्ष चाहिँ फर्स्ट जबमै बस्नु? हजुर, बसेँ। अनि त्यसपछि चेन्ज गर्नुको मेन कारण चाहिँ के थियो? सेलरी। हजुर, सेलरी। अनि सो त्यतिखेर नै तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको थियो कि लाइक अरू जबहरूमा बेटर अपर्च्युनिटी हुन्छ भनेर खोज्न थाल्नुभएको हो कि? हजुर, त्यो चाहिँ हो। किनभने अब त्यहाँनिर जुन कम्पनीमा गएको थियो त्यो कम्पनीमा सेलरी ज्यादा थिएन नि त। अनि त्यहाँबाट सेलरी ज्यादा नभइसकेपछि अब अरू कम्पनीमा सेलरी ज्यादा छ होइन। अनि आफूलाई अब भाषा पनि आउँछ, त्यहाँ रिलिज पनि पाउँछ। अनि त्यही भएर नि खोज्दै गएको अर्को कम्पनी खोजेर अर्को कम्पनीमा जोइन गरेको। त्यहाँ सबैभन्दा गाह्रो काम चाहिँ के हो
अप्ठ्यारो सबभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो काम भनेको त काम जति अब गाह्रो नै हुन्छ है आई मिन लाइक काम भन्नाले काम भन्दाखेरि पनि आई मिन लाइफस्टाइलमा या भन्छ त्यहाँ हुने अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के हो लाइफस्टाइलमा त त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि हुँदैन होइन अब गल्फ कन्ट्री हो लिटरेचर सेफ नै हुन्छ त्यस्तो धेरै गाह्रो केही पनि हुँदैन ल्याङ्ग्वेजहरू त्यो ब्यारियर हुन्छ कि हुँदैन ल्याङ्ग्वेज त अब पहिले त त्यहाँको मूल ल्याङ्ग्वेज भनेको अरबिक हो होइन अनि अब बाहिर तर त्यस्तो नेसेसरी अरबी नै चाहिन्छ भन्ने छैन इङ्ग्लिसहरू चलिहाल्छ होइन अब नर्मल इङ्ग्लिस कन्भर्सेसन भयो भने त्यहाँदेखि चलिहाल्छ अनि अब त्यहाँनिर अब त्यही अरबिकहरू मात्रै छैन हिन्दी पनि बोल्न सकिन्छ अहिले आएर त नेपाली नै बोलेर पुरै दिन घुम्छु भने पनि नेपाली बोल्ने त्यति होइन नेपाली नै हुनुहुन्छ धेरै नै धेरै ओके सो यो जुन तपाईँ फर्स्ट टाइम चाहिँ 18 महिना कतिपछि आउनुभयो नेपालमा फर्किनुभयो अनि त्यसपछि पनि आउने जाने हुन्थ्यो कि धेरै लामो ग्याप पछि आउनु भएको थियो अहिले म त्यस पछाडि पनि त्यस्तै एक वर्ष किनभने यो सानो थियो नि त नानी सानो भएकोले गर्दाखेरि मैले धेरै लामो ग्यापै राखिनँ कि 1 वर्ष त्यस्तै 13-14 महिना त्यो बिचमा चाहिँ जे जसरी हुन्छ एकपल्ट नेपाल आएर 1 महिना बस्ने होइन अनि फेरि फर्केर जाने त्यसो गर्थेँ होइन मेरो लागि अब त्यहाँनिर पैसा जमाउनु भन्दा पनि छोरा भेट्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो त्यही भएर म त्यसो गर्थेँ अनि अब छोरा पनि बिस्तारै हुर्किँदै गयो है अनि अब कस्तो भने अब नेपाल पनि अलिक चेन्ज हुँदै गयो अब हातमा मोबाइल आयो अनि मोबाइल पछाडि इन्टरनेट आयो त्यस पछाडि अब दिनदिनै कुराहरू हुन थाल्यो अनि धेरै सजिलो भयो अब सम्झनामा त बाँच्ने भन्दाखेरि सम्झनामा बसिराख्ने भन्दा नि के छ भनेर सुनेर ढुक्क हुने दिनहरू पनि आयो बाहिर बस्दै सो यसपालि चाहिँ तपाईँ कति ग्याप पछि आउनुभएको यसपालि पुरै 3 वर्ष 3 वर्ष कोभिडको कारणले रोकिएको हजुर सो 3 वर्षको ग्याप भने त तपाईँको धेरै नै अब हामी यहाँ बस्दाखेरि हामीलाई त 3 वर्ष गएको 2 वर्ष गएको स्वाट्टै गएको जस्तो हुन्छ किनभने खासै केही पनि काम थिएन सबै चिज बन्द थियो यहाँतिर अब हामी त आफ्नो परिवारसँग बसिरहेको छौँ तर 3 वर्षसम्म यहाँ फर्केर नआउँदाखेरि त त्यो साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ होला हजुर कस्तो भयो भने म यहाँनिर छुट्टी आएर गए पछाडि सिधै 20 दिन पछाडि होला लकडाउन स्टार्ट भएको होइन अनि लकडाउन स्टार्ट भएपछि हामी पनि वहाँनिर लकडाउनमा पऱ्यौँ हाम्रो पनि वहाँनिर मलहरू बन्द भयो होइन मलहरू बन्द भयो हाम्रो पनि काम भएन अनि कामहरू नभइसकेपछि अब कम्पनीले अब त्यसै राखेर सेलेरी दिँदाखेरि कसो गरे पनि हाम्रो जति छुट्टीहरू छ नि हाम्रो छुट्टीहरूमा अब 15 दिन हाम्रो छुट्टी कटायो भने 15 दिन चाहिँ उनीहरूले एक्स्ट्रा पे गरे क्या त्यसरी सेलरी भर्दै कम्पनीले राख्यो अनि त्यसरी सेलरी भर्दै कम्पनीले राखिसकेपछि अब केही महिना त्यसरी म्यानेज गरेर चलायो 4 महिना समथिङ पछाडि त ओपन भयो होइन हाफ गर्दै अलिअलि पार्टिसन ओपन भयो अनि त्यहाँबाट अनि त्यो भइसकेपछि छुट्टीको लागि डेट नै थिएन क्या सबै सकेको थियो हामी जब कम्पनी जोइन गऱ्यौँ नि म माइनसमा गइसकेको थिएँ -20-25 दिन थियो अनि त्यो फुलफिल हुनलाई अनि फेरि अब भ्याकेसनको त्यो डे अर्न गर्नको लागि टाइम लाग्यो यसो 2-3 वर्ष लाग्नुको मेन कारण चाहिँ त्यो पहिला नै अलरेडी नै हजुर अनि अर्को कारण भनेको कस्तो हो भने त्यो मात्रै होइन फाइनेन्सियल पनि हो कस्तो भने यहाँनिर मैले त्यही टाइममा यता नेपालमा आफू बस्ने सानो घर बनाउन सुरु गरेको थिएँ होइन अनि अब पैसा जति सबै फ्यामिली घरमा गइसकेपछि अनि मसँग थिएन पनि पैसा होइन अनि त्यही भएर नआएको अनि अर्को कुरा अब छोरा ठुलो भइसकेको थियो होइन अब बिहान बेलुकै अब छोरासँग भेट भइहाल्थ्यो फोनमा के गर्दैछ कसो गर्दैछ देखिहाल्थ्यो अनि अब बुवा मामुलाई देखिहाल्थेँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अब सबै खबरहरू राम्रै थियो होइन अनि त्यसले पनि म अलिक बढी ढुक्क भएँ क्या अनि 3 वर्ष कटाएँ सो यो खासमा यो कोको क्याम्पेन चाहिँ कसरी भयो के थियो प्रोसेस के थियो भने त्यहाँनिर अब नेपालीहरू छौँ होइन अनि नेपालीहरू छौँ त्यहाँनिर बिचमा अब दसैँमा घर जानेहरूको लागि नाम सिलेक्ट हुँदै नाम दिँदै रहेछ क्या अनि त्यहाँ चाहिँ क्याम्पेन त्यसरी हजुर त्यहाँनिर नामहरू दिँदै रहेछ यहाँनिर नेपालबाट लिस्ट मगाउनु भएको रहेछ होइन त्यहाँनिर स्पेसल्ली अनि त्यहाँबाट त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदै नाम दिँदै रहेछ अनि हामी पनि अब दसैँमा फर्किने थियौँ हाम्रो कम्पनीबाट होइन अनि हामीहरूले पनि नाम लेखायौँ
हाम्रो कम्पनीबाट हामीहरूले पनि नाम लेखायौँ अनि नाम लेखाएर अनि त्यहाँबाट आफ्नो आफ्नो स्टोरी भन्नुपर्ने थियो होइन अनि अब आफ्नो आफ्नो स्टोरी अनि मैले पनि मेरो स्टोरी सुनाएँ अब म 13 वर्षदेखि कुवेतमा छु होइन दसैँ तिहार अब यो 13 वर्ष बिचमा मैले राम्ररी मनाएकै छैन अनि त्यही स्टोरी मैले पनि सेयर गरेँ अनि त्यही स्टोरी सेयर गरिसकेपछि अनि त्यतिकै बसिरहेको थियौँ होइन अनि अब दसैँको बेलाको छुट्टी चाहिँ एप्लाई गरिरहेको थियो अनि छुट्टी एप्लाई चाहिँ गरिरहेको थियो तर टिकटहरू केही पनि किनेको थिएन अनि काम गरिरहेको थियौँ अनि सडनली एक दिन कल आयो कङ्ग्रेचुलेसन आयो अनि म सेलेक्ट भएछु मेरो साथीहरू चाहिँ सेलेक्ट हुनु भएन अनि म चाहिँ सेलेक्ट भएछु है खुसी लाग्यो त्यसरी छान्नुभएको उहाँहरूले सो अनि त्यसपछि बाबुले भनिहाल्नु भयो हजुर म घर आउँदैछु त्यो पनि फ्रीमा मम्मी 3 वर्षपछि मम्मी आउनु लाउनु भएको छ भन्दाखेरि कस्तो म त भित्रबाटै खुसी भयो नि दादा अब है फाइनली अब चाहिँ भेट हुने भयो भनेर अनि कङ्ग्रेट्स पनि भने किनकि अब फ्रीमा आउनु आँटेको छु आउनु आँट्नु भयो पालि भन्नुभयो कसरी भने सुरुमा त अनि क्याम्पेन गराउँदै थियो अनि यहाँ क्याम्पेनमा स्टोरीहरू यहाँ थियो भन्नुभयो त्यसरी नै अनि भन्दै अनि यस्तरी एउटा उतै लिन्छु ल भन्नुभयो अनि त्यहाँनिर सानो त्यो क्लिपमा हाल्नुभएको थियो रहेछ भिडियोमा बनायौँ हामीले अनि भरे भिडियो कलमा बोल्दा मम्मी अगाडि नै आइपुग्यो पुगिहाल्नु भयो आउनु लागेको डेट चाहिँ थाहा थिएन के हो थाहा थियो हजुर भनेको अब त्यो बोल्दै अगाडि आएको थाहा नै भएन भन्नु त कोभिडको बेलामा चाहिँ कस्तो थियो उतातिर सिचुएसन हाम्रो इलाममा त त्यस्तो कोभिडले साह्रो पारेन दादा है सबै नर्मल थियो टेम्परेचर नर्मल भएर होला त्यहाँ खासै त्यहाँतिर मान्छे खासै त्यो भएन मान्छेहरू मरेन बेसीमा पनि 10-12 जनाहरू मात्रै मर्नुभयो अनि त्यस्तै भयो त्यहाँ मम्मीलाई कोभिड भएको थियो अरूभन्दा अनि मलाई मम्मीको चाहिँ चिन्ता लागेको थियो खतरा कोभिडको टाइममा उता चाहिँ तपाईँलाई कोभिड लागेको थियो हजुर त्यो गाउँको टाइममा फर्स्टमा होइन सेकेन्डमा चाहिँ म बिरामी भएको थिएँ होइन अनि सेकेन्डमा बिरामी भएको थिएँ तर मैले घरमा चाहिँ भनेको थिइनँ क्या म घरमा अब प्रब्लमहरू पऱ्यो भने म घरमा भन्दिनँ क्या हत्तापत्ता सेयर गरिहाल्दिनँ किनभने अब उहाँहरू मेरो लागि बढी चिन्ता गर्नुहुन्छ नि त म घर बाहिर छु होइन अनि मेरो लागि चिन्ता गर्नु मलाई त्यो चाहिँ फेरि चाहिँदैन क्या उहाँहरू चिन्ता गरेको मलाई मन पर्दैन त्यही भएर सेयर नगरी बसेको थिएँ कुराहरू अनि 3-4 दिन पछाडि अब फोनहरू नगर्दाखेरि चाहिँ यताबाट अनि किन फोन नगरेको यत्रो दिन भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ अनि भने नि त म बिमारी भएको छु भनेर एकदमै ज्वरो आउने हुन्थ्यो होइन अनि त्यहाँबाट अब बोल्न गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो अनि एक दिन चाहिँ भिडियो कलमा जब घरबाट फोन आउँथ्यो नि म चाहिँ हतार उठेर है सुतिरहेको हुन्छ हतार उठेर अनि त्यहाँबाट बसेर एकछिन चाहिँ उभिएर बोलिदिन्थेँ क्या उहाँहरूलाई अब त्यस्तो असर नपरोस् टेन्सन नहोस् भनेर नि अनि त्यहाँबाट कन्भिन्स गराउनुलाई अनि बसेर बोल्दा पनि अब राम्ररी बस्नु सकिन रहेछ यस्तो मन्टो भएछ नि त अनि बुवाले चाहिँ त्यसलाई त साह्रो पारिसकेको रहेछ मन्टो पनि सिधा भएको छैन कपालहरू पनि झिङरिङ्ग पारेर बसिरहेछ अनि बुवाले पिर गर्न थाल्नु भोलिपल्टको दिन तेरो आमा बुवाले त यसो हुँदै थियो भन्नुभयो नि त मामुले भोलिपल्ट चाहिँ कपाल कोरिवरी सिधा भयो कति बेला फोन राख्नुहुन्छ र अनि ढल्कु हुन्थ्यो कि तर पनि आफूलाई चाहिँ नि अब उहाँहरूको अगाडि चाहिँ एकदम राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्थेँ क्या म चाहिँ उता चाहिँ कोभिड कसरी ह्यान्डल गरेको थियो उताको सरकार उता कस्तो थियो भने अब जब अब त्यो पिसिआर टेस्ट गरिन्थ्यो होइन अनि जब पिसिआर टेस्ट गरिन्थ्यो त्यहाँबाट त्यो हस्पिटलले एउटा लिङ्क दिन्थ्यो स्लोनिक भन्ने होइन अनि त्यहाँबाट अब त्यहाँनिर त सबैजनालाई कोभिड भएको थियो नि त धेरै नै बिमारीहरू थियो अनि त्यहाँबाट त्यो स्लोनिक एपमा चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यसले चाहिँ त्यो कोभिडको बिरामी कहाँनिर छ भनेर अब लोकेट गरेर राख्थ्यो नि त हजुर अनि त्यहाँबाट अनि हामी चाहिँ त्यहाँदेखि त्यही लोकेसनदेखि बाहिर कहीँ पनि जानु पाउँथेन होइन त्यहीँनिर एकै ठाउँ बस्नु पर्थ्यो यदि हामी मुभ भयो भने हाम्रो लोकेसन मुभ भयो भने तिनीहरूले चाल पाउँथ्यो पुलिसहरू आउँथ्यो भन्थ्यो अनि 2-3 घन्टामा चाहिँ मान्छे अब ठिक छ छैन भनेर जाँच्नुको लागि 2-3 घन्टाको अन्तरमा फोटो पठा भन्थ्यो है फोटो पठाउनु पर्ने त्यही एपलाई खिचेर फोटो पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो अनि त्यो फोटो पठाएन भने चाहिँ अनि सिधै त्यहाँनिर हेल्थ क्लिनिकहरू हुन्थ्यो नि त त्यहाँबाट डक्टरहरूको कल आउँथ्यो क्या कस्तो छ भनेर बुझ्नलाई त अनि दबाई त केही पनि हुन्थेन है अनि त्यही अब भिटामिनहरू सप्लिमेन्टहरू दिएको हुन्थ्यो त्यही नै खानु पर्थ्यो कति दिन जतिमा सन्चो हुनुभयो मलाई 18 दिन लाग्यो 18 दिन लाग्यो
18 दिन पछाडि चाहिँ म ड्युटी जोइन गरेँ। यसो त्यो बिरामी भएको बेलामा सम्झ बिदा जस्तो दिन्थ्यो? हजुर, त्यति बेला बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनीले 100% पे गर्थ्यो होइन, अनि त्यहाँबाट त्यो पुरै लिभ दिन्थ्यो। सो 2-3 वर्ष मम्मी नआउँदा चाहिँ कसरी चित्त बुझाएर बस्यो तिमी? पहिले सानोमा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो दादा है, अहिले त अलिक पछि त बानी हुन थाल्यो नि त। अनि त्यही हो, त्यत्तिकै वर्षहरू बित्थ्यो दादा, पढ्दै अब वर्ष सकिहाल्थ्यो, त्यत्तिकै बित्थ्यो दादा टाइमहरू, थाहा नै भएन भनौँ न, बित्यो 2-3 वर्ष। अब फेरि 1 महिना जति बस्नुहुन्छ फेरि फर्किनुहुन्छ? हजुर। अनि फेरि वर्षै पछि आउने प्लान छ कि कहिलेसम्म बस्ने प्लान छ? के तपाईँले सोच्नु भएको छ फ्युचरको बारेमा? फ्युचरको बारेमा अब वर्षै पछि आउनु त सकिन्छ सकिँदैन भन्न सकिँदैन होइन, ट्राई चाहिँ गर्छु अब वर्षै पछि आउनको लागि होइन। अनि अब फ्युचर त्यही हो, अब यहाँनिर नेपालमा बसेर अब केही गर्छु भनेर हालै चाहिँ सोचिहालेको छैन होइन। अलिक वर्ष बाहिर नै काम गर्छु, कम्पनी ठिकै छ होइन, कम्पनी ठिकै छ, सेलरी ठिकै छ, अब अलिक वर्ष बाहिर काम गर्छु। अनि जस फ्युचरमा चाहिँ कुनै न कुनै बेला फर्केर आउन पाओस्, यहीँ काम गर्न पाओस् भन्ने चाहिँ छ? त्यस्तो त लाग्छ नि, कोही बेला त अब वहाँनिर बाहिर बस्दा अब हुन्छ नि एक खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, कोही बेला कलिगहरूसँग दिक्क लाग्छ, कोही बेला हुन्छ नि अब आफूले गरिरहेको कामहरू हुन्छ, अब कम्पनी न हो, कम्पनी हो, आफूभन्दा माथिको बोसहरू हुन्छ, आफ्नो डिपार्टमेन्ट हुन्छ, आफू त्यहाँको इन्चार्ज हुन्छ होइन, आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो पुरा गर्दा पनि अब नदेखेर त्यसको क्रेडिट अर्कालाई दिन्छ होइन। अब त्यस्तोहरू हुँदाखेरि चाहिँ दिक्क हुन्छ, है म यहाँ किन काम गरिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ, आफ्नै देशमा जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ होइन। अनि यसो सोच्यो, फेरि फ्यामिली छ है, फ्यामिली सम्झ्यो, छोरा सम्झ्यो होइन, मैले तिनीहरूको लागि भन्दा नि मेरो फ्यामिलीको लागि गरेको यो काम भन्यो, फेरि गर्यो। उता कस्तो हाम्रो नेपाली कम्युनिटी कस्तो छ उतातिर? नेपाली कम्युनिटी, नेपालीहरू अहिले त धेरै हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँनिर पनि अब त्यही हो, अब तमु समाज भन्नुहुन्छ, अर्को के समाज भन्नुहुन्छ, एनआरएन भन्छ है। अनि अब धेरै समूहहरू छ नेपालीहरूको होइन, धेरै समूह बिचमा नेपालीहरू बाँडेर बस्नुभएको छ वहाँनिर। हाम्रै पनि म पनि जोइन गरेको एउटा संस्था छ, हाम्रो चाहिँ समूह भन्दा नि एउटा संस्था छ, एउटा माइक्रो फाइनेन्स छ होइन, परोपकारी समाज भन्ने। अनि त्यहाँनिर अब पुरै नेपालीहरू जोडेर बस्नुभएको छ त्यहाँनिर। त्यो परोपकारी समाज भन्ने चाहिँ एउटा माइक्रो फाइनेन्स जस्तो चलाएको छौँ क्या हामीले कुवेतमा। त्यो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने अब बाहिर बसेको नेपालीहरूले अब सधैँभरि बाहिर बसेर हुँदैन होइन, नेपालमा फर्केर केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले केही पैसाहरू जम्मा गरेको छौँ होइन। अनि अब त्यहाँनिर सेयर हालेको छौँ। अब ती सेयरहरू चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब कसलाई चाहिएको छ, अहिले चाहिँ सानो एमाउन्ट भएकोले गर्दाखेरि समथिङ 1 करोडको आसपासमा होला हाम्रो त्यो होइन। अनि त्यहाँबाट सानो एमाउन्ट भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिनेहरूले आवश्यक पर्नेहरूले चलाउनुहुन्छ होइन, अनि त्यसमा ब्याज दिनुहुन्छ, अनि त्यसरी नै चलिरहेको छ। त्यस्तो उहाँहरूको पनि अरू पनि धेरै समूहहरू छ क्या कुवेतमा। तिम्रो चाहिँ के छ प्लान? अब तिम्रो पनि बाहिर जाने प्लान छ कि के गर्ने प्लान छ कि? अहिले हाम्रो चाहिँ बाहिर जाने प्लान चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ नेपालमा के गर्छु भनेर सोचेर बसेको छु। लेट्स सी। अब अहिले के गरिरहेको छ तिमी? अहिले बिएसडब्ल्यू गर्दैछु त, फर्स्ट इयर। कस्तो हुँदैछ त स्टडी? नट सो गुड, नट सो ब्याड। सो यहाँ बसेर के गर्ने भनेर सोचेको छु अहिले? यहाँनिर अब दादा त्यही हो, पछि आइएनजिओ नत्र त्यही रिह्याब काउन्सिलर। स्कोप देख्छौ तिमी नेपालमा? फ्युचर देख्छौ? पुरै फ्युचर त देखिँदैन दादा है, अब पछि गएर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। गर्नु चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ दादा, यदि आफूसँग छ भने गर्नु चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ देशको स्थिति हेर्दा चाहिँ के लाग्छ? दिक्क लाग्छ कहिले काहीँ? बाहिर बस्दाखेरि कति कुराहरू सुनिन्छ, यहाँ यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ, कति कुरा चित्त नबुझ्दो कुराहरू भइरहेको हुन्छ, होप देख्नुहुन्छ? आफ्नै देश हो होइन, चित्त नबुझ्दो कुराहरू त अब हुन्छ नि, अब सिस्टममा देश चल्दैन, धेरै कुराहरू छ नि। अब हामी अब बाहिर बसे पनि होइन, अर्काको देशमा बसे पनि हामीले अब अहिले जुन सुविधाहरू पाएको छौँ अर्काको देश भयो भने त्यो सुविधा नर्मल सुविधा यहाँनिर नेपालमा हामीले नपाएकोहरू छ होइन। अनि अब देख्दाखेरि दुःख लाग्छ, हाम्रो देशमा नि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर अहिले त अब जुन अहिलेको स्टेज छ नि, पहिले म जाँदाखेरि नेपाली पैसाको रेट 1 केटी बराबर 230-240 को हाराहारी थियो होइन।
अहिले म बाहिर बस्दा बस्दा एक केटी बराबर 400 भइसक्यो, 415 समथिङ भइसक्यो होइन। पैसाको रेट, नेपाली पैसाको रेट बढिसक्यो त्यत्रो भनेपछि हाम्रो इकोनोमी डाउन भएको हो नि त। अनि दुःख लाग्छ त्यो देखेर चाहिँ। के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो के भइदिए जस्तो हुन्थ्यो भने अब हुन्छ नि, सबैभन्दा बढी त अब यहाँनिर आफ्नै आँखाले देखेको त हेर्नुहोस्, अब पोलिटिक्समा भ्रष्टाचार हो। पोलिटिक्समा भ्रष्टाचार हो, त्यो चाहिँ आफ्नो आँखाले प्रष्ट देखेको। अब जस्तो चुनाव हुन्छ, चुनावमा आसेपासेहरू हुन्छ है, अब हुन्छ नि, अब त्यसलाई के भन्छ ठ्याक्कै त मलाई थाहा छैन। अनि तिनीहरू हुन्छन् अब कार्यकर्ता भनिन्छ, उनीहरूको मेन सपोर्टर हुन्छ। अब त्यस्तोहरू भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट अब चुनाव पछाडि जुन सुविधाहरू पाउनेछ, जे जति छ तिनीहरूको पोल्टामा जान्छ क्या। धेरै देखेको, आँखाले देखेको कुरा म भन्छु तपाईँलाई। अनि अब त्यो अब जुन आवश्यक परेको मान्छेहरू हुन्छ तिनीहरू बिचमा नगएर अब फाइदामा जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सब भइराखेको हुन्छ क्या। यदि आवश्यक मान्छेहरूले त्यो पाएको भए है, त्यो चान्सहरू पाएको भए त्यहाँनिर अब केही डेभलप त हुन्थ्यो होला नि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने नेपाल अब गरिब मान्छे गरिबको गरिबै छ हेर्नुहोस् होइन, धनी अझै धनी भएर गइराखेको छ। त्यही हो, अर्काको खुसीमा डार त होइन है, तर रियालिटी नै त्यही हो नि। मेन प्रब्लम भनेको नि राइट पर्सन राइट प्लेसमा भइदिएन, अनि त्यसपछि राइट पोलिसी जे हुनुपर्ने त्यो भइदिएन कि। अन पेपर एभ्रिथिङ चाहिँ राम्रो छ, तर प्र्याक्टिकल लेभलमा हेर्ने भने त्यो त भइरहेको छैन नि त। त्यसले गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ अब अहिले पनि भन्ने हो भने त अब सिटीहरूबाट पनि थुप्रैजनाहरू बाहिर गइरहेको छ र यो झन् बढ्दै गइरहेको छ कि यो सङ्ख्या। अब यसले के देखाउँछ त भन्ने कुरा हो क्या। त्यो भनेको त अब अहिलेको जेनेरेसनले पनि होप नदेखायो नि त होइन, यहाँ बसेर केही फाइदा छैन, मेरो फ्युचर सिक्योर छैन भनेर देखायो हो। कतिजना त बाहिरै हुनुहुन्छ, कतिजना अब जस्तो कि म कहिले पनि बाहिर बस्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन कि। तर त्यो सबैलाई लाग्ने होला होइन, बाध्यताले बस्ने होला नि त। फर्किने यहाँ आएर केही गर्न पायो भने त किन नगर्ने, आफ्नो देशमा आफ्नो मान्छे भएको ठाउँमा सबैलाई मन होला। तर त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो एउटा वातावरण चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मेन प्रब्लम हो क्या। हजुर, एउटा सर्ट ब्रेक लिने एकछिन। तिम्रो चाइल्डहुड चाहिँ कस्तो थियो यार? मेरो चाइल्डहुड चाइल्डहुडमा म एकदम फटा थिएँ। माइकल के तान त अनि कस्तो फटा हुनाले कस्तो खालको काइन्ड अफ फटा? राम्रो खालको फटा त अब हामी त गाउँमा बस्छ नि त, गाउँभरिकै फटा थियो म चाहिँ। किनकि हामी स्कुलबाट आउँथ्यो अनि यतापट्टि माथि अजीको घर थियो है, अजीको घर मुनि चाहिँ माछा थियो, माछा ट्याङ्कीमा माछा पालेको थियो। इस्कुसले अजीको माछा सब माऱ्यो नि त मैले है। एक दिन बोकेर आइदियो क्या ब्यागमा, माछा बोकेर आइदियो ब्यागमा। अनि भरे 2 घन्टा पछि थाहा पाउनु भएछ क्या माथि सबै मारिदिएको। सब मार्थ्यो, अलिअलि छोडिदिनु पर्थ्यो। 2टा जस्तो मात्रै बोकेर आयो तर होइन, मारेर छोडेँ। अनि भरे त थाहा पाउनु भएछ। अनि माथिबाट अझै कालिनु भयो, अझैको स्वर फेरि लास्टै ठुलो छ, कालिनु भयो, तेरो नातिले यहाँ माछा मारेछ भनेर। अनि माछा मारेछ भन्नुभयो। अनि 1 हप्तापछि केही भन्नु भएन, अझैले कराउनु भयो। ल पैसा तिर्छु नि त, म कति भयो भन्नुभयो। अझैले पर्दैन भन्नुभयो। त्यतिकै सल्ट्यो है। 1 हप्तासम्म त्यो ब्यागमै थियो क्या माछा, ब्यागमै थियो माछा है। अनि 1 हप्तापछि त अझैले के भन्नुहोस्, यसको के गनाउँछ बिर्सेको क्या हो? मैले बिर्सेको थियो। स्कुल ब्यागमा म त स्कुलै लिएर जाँदैछु, माछाले नि पढ्यो अरे। अनि भरे यसरी अझैले हेर्नुभयो, गनाउँछ त यसको ब्याग त भन्दा त 2टा माछा पनि निक्ल्यो है लास्टमा। मैले त निकाल्ने बिर्सेछु माछा त भन्ने भयो। अनि त्यही माछा हो तेरो, मलाई थाहा भइसक्यो भन्नुभयो। अनि त्यही हो त चाइल्डहुडको अलिक फनी कुरा। अनि यहाँ चाहिँ तिमी आएको कति भयो? यहाँ आएको म 7-8 महिना भयो दादा। यसो पढ्न थालेदेखि बिएसडब्ल्यूको लागि मात्र आएको? सो बिएसडब्ल्यू पढ्छु भनेर चाहिँ कसरी सोच्यो तिमीले? ब्याचलर पढ्छु भनेर। ब्याचलर भन्दा पनि बिएसडब्ल्यू नै पढ्छु भने? बिएसडब्ल्यू मलाई सानैदेखि सोसियल वर्कपट्टि अलिकति इन्ट्रेस्टेड थियो दादा, किनकि अरू सब्जेक्ट हेरेर सोसियोलोजीमा अलिकति बेसी मार्क्स पनि आएको थियो। म यही फिल्डतिर जान्छु पछि सोसियल वर्कर हुन्छु भनेर अलिकति त्यहाँबाट। सो फ्युचरमा के गर्ने प्लान छ एक्ज्याक्टली चाहिँ? फ्युचरमा त अब पछि हेरौँ न, यही सब्जेक्ट लिएर गएछु भने चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ
त्यही काउन्सिलरतिर कि त आफ्नै अर्गनाइजेसन खोलेर फन्डिङहरू रेज गरेर बस्ने भने अब जस्तो कि सोसियल वर्क भने पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ सोसियल वर्कहरू हुन्छ नि त कुनै स्पेसिफिक स्ट्रिममा सोचेछ कि म यो कजको लागि गर्छु या भन्छ मेबी यतातिर ढल्किन्छु भनेर त्यस्तो छ ओके अब अहिले त पहिला पढ्ने अनि त्यसपछि अगाडि के देखिन्छ त्यो हिसाबले अगाडि के देखिन्छ त मेन त्यसमा जाने भनेको छ उताको लाइफस्टाइल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ उताको लाइफस्टाइल सधैँ एकै खालको हुन्छ बिहान उठ्ने अलार्म बजिरहेको हुन्छ अलार्म यदि स्किप गऱ्यो भने ड्युटी गयो कति बजीको अलार्म हुन्छ अलार्म 8:30 बजीको हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो अलार्म स्किप भयो भने चाहिँ अब ड्युटी गयो होइन 9 बजी 9:15 ट्रान्सपोर्ट आइपुग्छ अनि त्यही भएर अनि अलार्म बज्ने बित्तिकै झुरुक्क उठ्ने जाने वासरुम गएर अनि ब्रस गर्ने सावर लिने सिधा आउने युनिफर्म लगाउने आफ्नो ब्याग बोक्ने ब्याग अलरेडी रेडी हुन्छ होइन त्यो ब्याग कहिले पनि अब त्यो ब्यागबाट एउटा सिभिल आइडी हुन्छ त्यहाँको सिभिल आइडी अलिकति पैसा एउटा ब्याङ्क कार्ड अनि त्यहाँबाट हेडसेट हुन्छ अब कोही कोही बेला इमर्जेन्सी फोनमा बोल्नु पऱ्यो भने अब हेडसेट चाहिन्छ होइन अब भिडियो कलमा बोलिन्छ घरमा एउटा हेडसेट हुन्छ त्यति भएको ब्याग बोक्ने निस्किने जाने ड्युटी अनि गइसकेपछि अब त्यहाँनिर अब टिम ब्रिफिङहरू हुन्छ अनि गएर आफ्नो डिपार्टमेन्ट हेऱ्यो होइन सो तपाईँको मेन काम चाहिँ के हो खासमा म सेल्स लेडी हो होइन सेल्स लेडी प्लस त्यहाँनिरको अब आफ्नो डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज त भइहालिन्छ होइन के को सेल्स खासमा त्यहाँनिर म फेसनमा हो नि त रिटेल लाइन फेसनमा हो अनि त्यही भएर अनि अब आफ्नो डिपार्टमेन्ट त भइहाल्छ आफ्नो डिपार्टमेन्ट टेक केयर त भइहाल्छ त्यस पछाडि भनेको अहिले बिचमा आएर चाहिँ यो पछि चाहिँ अब त्यो वहाँनिरको अर्कै काम हुन्छ क्या अब यहाँको जस्तो हुँदैन मलहरू अब 14 दिनसम्म कस्टमरलाई क्यास रिफन्डहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन अब रिफन्ड पोलिसी हुन्छ अब त्यहाँबाट अब एक्सचेन्जहरू हुन्छ त्योहरू सबै अब टेक केयर गर्नुपर्छ अब आफ्नो त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ आफूले टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ अब म्यानेजर पनि साथमा हुन्छ होइन यदि म्यानेजर छैन भने आफूले टेक केयर गर्यो किनभने म सिनियरमा पर्छु नि त त्यहाँनिर अनि त्यही हुन्छ अनि अब त्यही बिजी हुन्छ कोही बेला अब टी ब्रेक जाने टाइम पाइन्छ कोही बेला पाइँदैन ठिकै छ बिहान त्यति धेरै भोक पनि लाग्दैन अनि ब्रेक सिफ्ट भयो भने 2 बजी ड्युटी सकिन्छ होइन पन्च आउट गऱ्यो फेरि ट्रान्सपोर्टमा आएर अनि थोरै खाना बनायो खायो यता घरमा अब मामुहरूसँग बोल्यो यसलाई एकछिन बोल्यो त्यहाँबाट 1 घन्टा जति रेस्ट गर्यो अनि फेरि त्यस पछाडि फेरि उठ्यो होइन ब्रेक सिफ्ट भन्दा त 2 टाइम जानुपर्ने हुन्छ किनभने राति 11 बजी मात्रै मलहरू बन्द हुन्छ अनि फेरि अर्को ताल गइहाल्यो सो ब्रेक सिफ्ट भने कति टाइमको हुन्छ ब्रेक सिफ्ट भनेको बिहान 10 बजीदेखि तपाईँले ड्युटी स्टार्ट गरेर होइन 2 बजी सकिन्छ अनि 2 बजीदेखि फेरि सकेपछि 6 बजी अर्को ड्युटी स्टार्ट हुन्छ राति 11 बजी सकिन्छ अनि अब स्ट्रेट सिफ्ट पऱ्यो भने तपाईँको बिहान 10 बजीदेखि राति 11 बजीसम्म जान्छ ड्युटी होइन अनि अब पिएम सिफ्ट पऱ्यो भने दिउँसोको 2 बजीदेखि राति 11 बजी त्यस्तो सिफ्ट हुन्छ हाम्रो चाहिँ वहाँनिर अनि अब आफ्नो लागि चाहिँ अब ड्युटीको टाइममा चाहिँ टाइम बस्दैन जति बेला टाइम मिल्छ त्यो आफ्नो टाइममा खाने सुत्ने त्यही गर्ने हो सो हप्ताको कति दिन हुन्छ हप्ता हाम्रो चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ हप्तामा 6 दिन ड्युटी 1 दिन छुट्टी हो होइन अब त्यो वर्क प्रेसर हेरेर अब न्यू लन्चिङहरू भइरहेको हुन्छ है भिजिटर भन्छ के भन्छ त्यस्तरी पाइँदैन त्यो कम्पनीको रुल बोले अनुसार चाहिँ पाइँदैन छुट्टी अघि पछि हुन्छ होइन अब छुट्टी स्किपहरू गऱ्यो भने अब सेलको टाइम यस्तै अरूहरू छ भने अब त्यो चाहिँ अब उनीहरूले पे गर्छ होइन अब त्यो नर्मल टाइममा जाँदैछ भने त्यसलाई कम्प भन्छ पछिबाटको छुट्टी राखिदिन्छ अनि पछिबाट आफूले लिँदा हुन्छ त्यो छुट्टी सो अनि अब यस्तै बेलामा छुट्टी लिनु पऱ्यो भने के काम पऱ्यो भने बिरामी भयो भने चाहिँ बिरामी भयो भने कम्पनीको पोलिसी अनुसार 15 दिन सिक लिभ हुन्छ होइन सालमा 15 दिन सिक लिभ हुन्छ त्यो सिक लिभमा 1 दिनको तपाईँ 1 दिन मात्रै बिरामी अब कोही बेला फिभर आयो भने त्यो सुतिन्छ नि त्यो 1 दिनको अब तपाईँले केही पनि पेपरहरू नलिकन जाँदाखेरि पनि अब केही हुँदैन त्यतिकै सिक लिभ एप्लाई गर्यो होइन त्यहाँनिर हाम्रो अब एप हुन्छ त्यो एपमा अब सिक लिभ एप्लाई गरिदियो अनि त्यहाँबाट अब म्यानेजरले एप्रुभ गरिदिन्छ एचआरले एप्रुभ गरिदिन्छ भइहाल्यो यदि त्यो छैन भने अब 2-3 दिन अब धेरै सिरियस बिरामीहरू भयो भने अब डक्टरको पेपर चाहिन्छ होइन डक्टर पेपर भइसकेपछि अब डक्टरले दिएको सिक लिभ जति छ त्यति दिनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट अब कम्पनीले पे पनि गर्छ 80%। ए ओके
अनि केही गरेर केही कामले बिदा लिनु पर्यो भने या त्यस्तो केही काम पर्यो भने होइन त्यस्तो अब केही काम पर्यो भने अब परि त हाल्दैन उहाँको कामै भनेको त्यही ड्युटी हो होइन त्यस्तो स्पेसल काम त केही पनि पर्दैन तर अब केही गरी काम परिहाल्यो भने आफ्नो कम्प अफ हुन्छ नि त्यो कम्प अफ चलाउनु मिल्छ सो अनि यो जस्तो कि फेस्टिभलहरू हामीहरूको नेपालीहरूको अब यो दसैँहरू यसमा बिदा हुन्छ कि हुँदैन के छ हुँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन तर कस्तो भने अब त्यहाँनिर हामी पनि नेपालीहरू छौँ होइन अनि अब नेपाली भइसकेपछि दाजुभाइ दिदीबहिनीको साइनो भइहाल्छ दसैँ आएपछि अब एक ठाउँ भेला भएर अब टिका लगाउने अब नजिकमा अब मैले दिदी भन्छु मलाई अरूले दिदी भन्छ होइन अनि अब मलाई अरूले म भाइ भन्छु अरूले मलाई दिदी भन्छ अब त्यस्तोहरू भएपछि त्यस्तो नजिकको अब नेपाली नै त हो माया पलाइहाल्छ होइन अनि त्यस्तो भएपछि आफ्नो फ्यामिली वाला फिलिङ भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी दसैँ तिहारमा चाहिँ दसैँमा अब टिका लाउने काम गर्छ होइन टिका लाउने काममा अब ड्युटी सकेर अब सबैले छुट्टी पाउँदैन त्यहाँबाट अब एक दुईजनाले छुट्टी पाएको छ भने अनि अब हामी चाहिँ यो ठाउँमा भेला हुने भनेर भन्छौँ होइन एउटा प्लेसमा अनि त्यहाँनिर अब थोरै खानेकुराहरू बनाएर छुट्टी यदि पाइहाल्यो भने छुट्टी पाउनेले रेडी गरेर राख्छ नभए अब बाहिरबाट खानेकुराहरू किनेर लान्छौँ होइन अनि टिकाहरू मुसेर लगाएको हुन्छ एकछिन टिका लगायो फोटो खिच्यो फेसबुकमा पोस्ट गर्यो सेलिब्रेट दसैँ भनेर त्यही नै हो सो उता र यतामा कतिको फरक पर्छ धेरै नै फरक नि अब यता भनेको अब चाडबाडको माहौलै चाडबाडको आएको हुन्छ होइन वहाँनिर अब ड्युटीको ड्युटी हुन्छ ड्युटी बिचमा अलिकति चाडलाई टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर दिवालीमा चाहिँ अब इन्डियन कम्पनी भएकोले हामीले काम गरेको चाहिँ इन्डियन कम्पनी हो नि त त्यही भएर दिवालीमा चाहिँ मिठाईको भाग आउँछ इन्डियन कल्चरमा त दिवालीलाई हजुर हजुर तिहारमा चाहिँ दिवालीको भाग आउँछ दिवालीको ह्याप्पी दिवाली भनेर एक एक बक्स मिठाई आएको हुन्छ सबै इम्प्लोइलाई सो तपाईँ जुन हरेक वर्ष जस्तो यहाँ फर्किन आउनु खोज्नुहुन्छ त्यो के दसैँ नै पारेर आउनुहुन्थ्यो कि होइन होइन दसैँ हुँदैन दसैँ मैले यो 13 वर्षमा एकपल्ट पहिले 7-8 वर्ष अगाडि आएको थिएँ होइन 8 वर्ष समथिङ भयो त्यहाँदेखि बिच भनेको तपाईँलाई कोही बेला जाडो महिना पर्छ कोही बेला यस्तै बर्खाको बेलाहरू होइन त्यस्तै पारेर तर दसैँ चाहिँ परेको थिएन सो कति दिन जस्तो बिदा पाउँछ त्यस्तो बेला बिदाहरू चाहिँ कसरी बिदा भनेको त त्यही हो अब तपाईँ कस्तो हुन्छ भने कम्पनीको चाहिँ यदि एक सालमा 1 महिना बिदा हुन्छ होइन एक सालमा 1 महिना बिदा हुन्छ 2 सालमा 2 महिना बिदा हुन्छ त्यसरी नै त्यसलाई जम्मा गरेर आउनु त्यसलाई जम्मा गरेर आउनुपर्ने हुन्छ आई थिङ्क प्रिटी मच हामीले राम्रो कन्भर्सेसन पनि गर्छ थ्याङ्क यू सो मच आउनु भएकोमा होपफुली यो दसैँ राम्रो भयो होला र तिहारसम्म अझ 1 महिना जति बाँकी छ रमाइलो गरेर जानु होला थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी दिपावली